آج کی ہماری ویڈیو قرآن کا پیغام پارہ نمبر 19 کو لے کر ہوگی۔ ہم بآسانی اور ترجمے سے پارہ نمبر 19 کو سمجھیں گے۔ 30 سے لے کر 20 تک پارے اپلوڈ ہو چکے ہیں، آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 19 سورہ فرقان آیت 21۔ فضول سوالات سے بچو، جس میں ذکر ہے پارہ نمبر 19 میں فضول سوالات سے بچو۔ کفار مکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ خود سنتے تھے اور نہ دوسروں کو سننے دیتے تھے، اور حسد و تکبر کی وجہ سے طرح طرح کے اعتراضات اور فضول سوالات کرتے رہتے تھے۔ کبھی کہتے کہ فرشتے اتر کر آپ کے رسول ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتے، کبھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، اور آپ کی بات ماننے میں وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ آپ ان کے بے جا اعتراضات سے غمگین نہ ہوں، انہیں تکبر اور سرکشی کی سزا مل کر ہی رہے۔ معلوم ہوا کہ جب انسان کے سامنے حق بات آ جائے تو فضول سوالات سے بچتے ہوئے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ سورہ فرقان آیات 25-27 میں قیامت کا منظر کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن آسمان پھٹ پڑیں گے اور بادل کی طرح ایک چیز نازل ہوگی، جس میں اللہ تعالیٰ کی تجلی اترے گی، کے ساتھ بے شمار فرشتے کا ہجوم ہوگا جو میدان محشر میں اتریں گے۔ اس دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی اور اسی کا حکم چلے گا، اس کی مرضی کے بغیر کسی کو بات کرنے کی جرات نہ ہوگی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اپنی رحمت سے نوازے گا۔ سورہ فرقان آیت 29۔ شیطان بڑا تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ شیطان کے مکر و فریب اور اس کی پیروی سے بچنے کی تعلیم دی ہے، اور اس کے نقش قدم پر چلنے اور اس کی اطاعت کرنے پر تباہی و گمراہی سے آگاہ کیا ہے۔ گمراہ لوگ آخرت میں افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کہ پیغمبر کی نصیحت ہماری ہدایت کے لیے کافی تھی، مگر شیطان نے ہمیں نصیحت قبول کرنے سے روکے رکھا، اور اب وہ خود اپنی ہی جان چھڑا رہا ہے۔ بے شک شیطان بڑا دغاباز ہے، عین وقت پر دھوکہ دے کر بری طرح رسوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ داعی کا کام صرف سمجھانا ہے۔ سورہ شعراء آیت 34 میں داعی کا کام کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو رات دن توحید اور رسالت کی دعوت دیتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہر فرد اسلام قبول کر کے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے، لیکن کفار مکہ اسلام قبول کرنے کی بجائے مخالفت پر اتراک اپنی پسند کے معجزات کا مطالبہ کرنے لگے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کیجیے، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی نشانی اتار کر کو ایمان لانے پر مجبور کر دے، لیکن چونکہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے، یہاں ان پر کوئی زبردستی نہیں کی جاتی۔ آپ کا کام تو صرف سمجھا دینا ہے، آگے ایمان لانا یا نہ لانا ان کا کام۔ پتہ چلا کہ داعی اسلام لانے پر کسی کو مجبور نہ کرے، البتہ اس قبول کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سورہ شعراء آیت 3 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو توحید اور اپنی رسالت کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن کر دوڑنے لگی، اور بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو سورج کی طرح چمکنے لگا۔ ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود فرعون ایمان نہیں لایا۔ معلوم ہوا کہ معجزات دیکھنے کے بعد تو توحید و رسالت کو قبول کرنا اور سمجھدار بندوں کی نشانی ہے، اور تکبر کی بنا پر انکار کرنا ضدی اور ہر دھرمی لوگوں کی عادت ہے۔ سورہ شعراء آیت 72-82۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بت پرست قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ تم نے پتھر کی مورتیوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ تو تمہاری پکار بھی نہیں سنتے اور نہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم سب کا رب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، جو ہمارا ہی نہیں بلکہ
ये तमाम जहानों का रब है। उसी ने तो मुझे पैदा करने के बाद सीधा रास्ता दिखाया और वही मुझे खिलाता पिलाता और बीमारी के वक्त शिफा देता है। वही मुझे मौत देकर दोबारा जिंदा कर देगा और क़यामत के दिन उसी ज़ात से मुझे अपने गुनाहों की बख्शिश की उम्मीद है। ईद की उन बातों का उनकी कौम पर कोई असर ना हुआ और बुत परस्ती पर बराबर अड़ी रही। आखिर ईमान जैसी दौलत से महरूम होकर अपना ही नुकसान कर बैठी। ईमान की अज़ीम शान नेमत पर हमको अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। सूरह शुरा आयत 128-130 में कौम आद का अंजाम का जिक्र है। कौम आद का अंजाम का जिक्र। आद बड़ी ताकतवर कौम थी। ये लोग अपनी शहरत की खातिर शानदार इमारतें और ऊंचे मीनारे तामीर किया करते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको एक खुदा की इबादत करने की दावत दी और झूठी शहरत की खातिर तामीरी कामों में दौलत साय करने से नेक कामों में खर्च करने की तालीम दी। मगर वो लोग दुनिया के ऐश और राहत में मशगूल थे कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत का उन पर कोई असर ना हुआ। आखिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सख्त आंधी के जरिए उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। आने वाली कौम के लिए इबरत का सामान बना दिया। सूरह शुरा आयत 205-207 में ऐश व इशरत पर नाइतराव का फरमान है। मक्के को नाफरमानी पर अजाब से डराया जाता तो वो मजाक में कहते कि अपना अजाब जल्दी से। उनका ख्याल था कि हम पर कभी भी अजाब नहीं आ सकता, हम तो ऐश व इशरत और टाट बाट की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम लोग गलत रास्ते पर होते तो ये सारे ऐश और मजे हमें क्यों दिए जाते। उन्हें तनबिया की गई कि जल्दी अजाब ना देखकर तुम्हें मोहलत दी जा रही है, फिर भी अगर ना संभले तो सख्त अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा, तुम्हें दोबारा संभलने का मौका न दिया जाएगा। मालूम हुआ कि ऐश व इशरत की जिंदगी कामयाबी की दलील नहीं है। लिहाजा ऐश व राहत पर हरगिज ना इतराना चाहिए बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की कामिल फरमाबरदारी करनी चाहिए। सूरह शुरा आयत 224-226 में इस्लाम में शेर व शायरी का दर्ज। कुरान में ऐसे शायरों की बुराई बयान की गई है जो अल्लाह की नाफरमानी, किसी इंसान की बुराई, झूठी तारीफें, हकीकत से दूर बातें और मुबालिगा से काम लेते हैं। उनके बारे में फरमाया गया है कि वो अपनी ख्याली वादियों में भटकते रहते हैं। किसी की तारीफ करते हैं तो उसे आसमान पर चढ़ा देते हैं और जब मजम्मत करते हैं तो सारी दुनिया के ऐब उसमें जमा कर देते हैं। शायर अल्लाह की नज़र में सख्त नापसंदीदा है। अलबत्ता अगर शायरी में ये खराबियाँ ना हों और ईमान और नेक अमल के तकाज़ों का ख्याल रखते हुए कोई शायरी को दीन व मजहब के खिलाफ इस्तेमाल ना करे तो उसमें कोई हर्ज नहीं। सूरह नमल आयत 17-19 में नेमत का शुक्र अदा करो फरमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी हुकूमत व सल्तनत अता फरमाई। इंसानों की तरह जिन्नात और परिंदों पर भी हुक्मरानी थी। जब उनके लश्कर में जिन्नात, इंसान और परिंदे शामिल होकर चलते तो उन्हें काबू में करने का खास एहतमाम किया जाता। एक मरतबा उनका लश्कर चुनटियों की एक वादी पर गुजरा तो ये देखकर चुनटियों की रानी दूसरी चुनटियों से कहा, तुम अपने घरों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल डाले। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सुनकर हंस पड़े और उस अजीम सल्तनत और बड़ी नेमत मिलने अल्लाह ताला से 3 दुआएं। पहली दुआ, ऐ अल्लाह मुझे और मेरे वालिदैन को जो नेमतें आपने अता फरमाई हैं पर मुझे शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। दूसरी दुआ, अपनी रज़ा के लिए मज़ीद नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। तीसरी दुआ, अपनी रहमत से मुझे नेक बंदों में शामिल फरमा। इससे पता चला कि हमें नेमतों पर इतराने के बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। सूरह नमल आयत 20-24 में मलिका सबा को दावत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की बिला वजह गैर हाजिरी पर सख्त सज़ा देने का इरादा कर लिया था। कुछ देर बाद खुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अपनी गैर हाजिरी की वजह बयान करते हुए कहा कि मैंने मुल्क सबा में बिलकीस नामी एक औरत को लोगों पर हुक्मरानी करते देखा है। हैरत की बात यह है कि वो और उसकी सारी कौम अल्लाह के सामने सजदा करने के बजाय को सजदा करती है और शैतान ने उस गलत काम को उनकी नज़रों में अच्छा करके सीधे रास्ते से रोक रखा है। हालांकि उन्हें तन्हा एक अल्लाह की इबादत और उसी के सामने सजदा करना चाहिए, लेकिन शैतान के फरेब में आकर अल्लाह ताला को भूल गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की गैर हाजिरी को दरगुजर फरमाया। बिलकीस और उसकी पूरी कौम को इस्लाम की दावत पेश की। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम सल्तनत, अखलाक व किरदार और बड़ी ज़ियाफ़त से मुतासिर होकर पूरी कौम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया। हमें भी पूरी हिम्मत व हौसले के साथ लोगों को इस्लाम की दावत देते रहना। सूरह नमल आयत 45-46 में इस्तिग़फ़ार पर अल्लाह की रहमत का फरमान है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को एक अल्लाह की इबादत करने की दावत, मगर कौम ने मानने के बजाय उनसे झगड़ना शुरू कर
دیا۔ حضرت صالح نے انہیں بہت سمجھایا اور نہ ماننے پر اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو کہنے لگی وہ عذاب ہم پر جلدی کیوں نہیں آ جاتا؟ انہوں نے فرمایا کم بختوں، ایمان و ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتے، عذاب طلب کرنے میں جلدی کر رہے ہو۔ ابھی موقع ہے کہ گناہوں سے توبہ کر لو تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکو۔ معلوم ہوا کہ توبہ و استغفار سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے اور اپنے بندوں کو رحمت میں چھپا لیتا ہے، اس لیے ہمیں توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری آئندہ ویڈیو پارہ نمبر 18 کو لے کر ہوگی، جس میں ہم آسانی اردو ترجمے سے سمجھیں گے پارہ نمبر 18 کو۔ ہماری ویڈیو کے لیے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔